So, welcome. Welcome back to Tara Circle Unfiltered episode. 7. Thank God this time he's got it right. Anyways, welcome to the new OCD and the proud owner of this new OCD. We have today amazing film director and actor, producer, writer, provider yet again. Karmacho, welcome. Thank you. Who are you, Cho? Let's hear it from you. Well, I'm actually an entrepreneur, right? So I'm owner of OCD, as you all know. अन्तखेरि अब talking about filmmaking journey, है म र मेरो साथी विवेक राई, he's from Kashung, right? He is a director and a writer. And since school days, we were interested in plays and त्यो थिएटर्स होइन अन्तखेरि हामी दुईजना सँगै गर्थ्यौँ थिएटर्सहरू सो थ्याङ्क्स टु हिमाली बोर्डिङ स्कुल रवि सर उसले नै हामीलाई यो एक्टिङहरूको उसमा Shout out to Himalayan Boarding School, Robbie sir. Shout out to you sir. आज तपाईँले गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो राम्रो पाइरहेको छ मान्छे भनेकै. Anyways, guys, just to give a good proper introduction, this is Karmacho. Anyone in Darjeeling, if you have been here, as at least half of the people in Darjeeling who live over here in the main town area, they know who Karmacho is. They know where OCD is. OCD is one of the longest running family-run restaurants for the longest time, and it's also a regular place for us, for younger generations as well as older generations, and it's now expanding to this place as well. Expanding, it's moving as well, and we just wanted to do the shoot and give a bit of a idea of how this new place is going to look. Along with that, Karmacho is also a very big film enthusiast. He's been working in films for a very long time, films and I think theater and writing. It's a lot of those things. We'll discover all of those things bisare garदै. And along with that, we'll get his opinions on a lot of different things and maybe get some hidden stories of all the inner sides of how Darjeeling works and the film industry works and restaurant business, of course. So yeah, first of all, like you said, you gave a very short introduction of yourself, eh? So let's start off from OCD first. OCD, how did it come about? And it's a family-run business, like we were just saying, eh? And how you got to be a part of it, and yeah, the whole journey of OCD from the beginning. वेल अब मैले चाहिँ ओसिडी अब पहिला त नामै सोच्नु पऱ्यो है नाम सोच्दाखेरि चाहिँ क्याची नाम सोचिरहेको थिएँ सो ओसिडी एज यु अल नो इट्स अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर एन्ड सबैलाई हुन्छ त्यो होइन केही न केही अब अब्सेसिभ कम्पल्सिभ सबैलाई केही न केही सानो हुन्छ क्या ओसिडी अन्त ओसिडी स्ट्राइक भयो सो वाइ नट ओसिडी बट देन डिसअर्डर भनेपछि त अब अलिक मिलेन सो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डाइनर्स राख्यो क्या मैले चाहिँ So diners, you know. First time knowing this. So, okay, I didn't know yeah, that. Same. मतलब so तपाईँ OCD को full form चाहिँ is obsessive compulsive diners. Diners. Okay. हेभी सोचेर नाम दिएको रहेछ दोकानमा चाहिँ तपाईँले त अन्त आम्बो आई जस्ट थट कि एक दिन अचानक त्यसै अब दोकान खोल्दैछु ओसिडी राखिदिन्छु नाम भनेर भन्यो होला हेभी सोचेरै राखेको रहेछ नाम. How long back was this? Which year? I think it's been almost 7 to 8 years now. I've been running OCD. 7 to 8 years. But then that यो पर्टिकुलर एरिया जहाँ चाहिँ ओसिडी छ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली रन बिजनेस हो मेरो ग्रान्डफादर ग्रान्ड ममहरूको टाइमदेखि नै थियो राइट फ्रम ब्रिटिस टाइम इट वाज देयर इट वाज अ स्मल राइट फ्रम ब्रिटिस टाइम इट वाज अ स्मल रेस्टुरेन्ट वे यु युज टु गेट लोकल डेलिकेसीज एन्ड लोकल वाइन्स एन्ड छाङ एन्ड तोङबा. Chang and Tongba also used to get OCD. When my momola was there and my popola, so त्यसले गर्दाखेरि that legacy भयो क्या अब त्यो बिजनेसको and then in between I was out म बाहिर काम गर्नु भएको थिएँ I was in Dubai so I was in Dubai for 6 years probably. I had no idea त्यो पनि त्यो. So I used to work in a supermarket called Spinneys so I was administrator and a duty manager as well. अन्त त्यहाँको एक्सपिरियन्सहरू थियो मेरो होइन अन्त त्यो एक्सपिरियन्स सबै गेन गरेँ देन आई केम ब्याक टु दार्जिलिङ है दार्जिलिङमा आएर पनि अब देयर वाजन्ट रियली अपर्च्युनिटीहरू त्यस्तो केही थिएन होइन बट देन आफ्नो माथि पनि छ क्या
तिमी दार्जिलिङमा आएर धेरै कुरा गर्नु सक्छ क्या सो देयर इज लाइक एउटा कस्तो भन्नु रङ नोसन छ क्या हाम्रो यङ्स्टर्स या हाम्रो ठुलो ठालो मान्छे कि दार्जिलिङमा केही पनि गर्नु सक्दैनस् बाहिर जा भनेर होइन एन्ड द्याट्स अ रङ नोसन इफ यु रियली वान्ट यु क्यान डु इट हुन्छ नि होइन यु क्यान डु इट This is what we talked about in our previous episode हुन्छ नि युथहरूले दार्जिलिङ छोडेकोहरू भनेर क्या we were talking about this only क्या previous episode 6 मा एन्ड देन दार्जिलिङमा म स्टिल बसेन क्या मैले आई वर्कड एज अ कल्चरल गाइड इन लाइक फ्रिलान्सर कल्चरल गाइड वे फरेनर्स कम दार्जिलिङ सिक्किम एन्ड भुटान कालिम्पोङहरू घुम्छ क्या यिनीहरू अन्त त्यस्तो कल्चरल गाइड गरेँ सो दोज आर लाइक एकदमै धनी हाई एन्ड फरेनर्सहरू आउँछ उनीहरू लग्जरी कारमा घुम्छ लग्जरियस होटेलमा बस्छ होइन तर एज अ गाइड हामीले चाहिँ घुमाउनुपर्छ उनीहरूलाई सो दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम अन्त उनीहरू भुटान जान्छ सो त्यस्तो टुर हुन्छ कि अन्त यहाँ चाहिँ धेरैवटा ट्राभल एजेन्सीहरू छ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो फ्रिलान्सर गाइडहरू हायर गर्छ प्लस उनीहरूको आफ्नै गाइडहरू पनि हुन्छ होइन अन्तखेरि त्यसमा पनि मैले आई थिङ्क 2 to 3 years मैले काम गरेँ होइन एन्ड इन बिट्विन मैले भोडाफोनको सेल्समा पनि गरेँ है भोडाफोनको दार्जिलिङमै भोडाफोनको सेल्स पनि गरेँ एन्ड देन आई अलवेज वान्टेड टु रन समथिङ अन माई ओन क्या हुन्छ नि अब बाहिर पनि अरूको अन्डरमै काम गरेँ यता आएर पनि अरूको अन्डरमै गर्दै थिएँ होइन अन्त अब मेरो फ्यामिली रेस्टुरेन्ट चाहिँ रेन्टमा दिएको थियो सो रेन्टमा दिएको थियो अन्तखेरि त्यो रेन्ट दिएर चाहिँ अब त्यो चलाउनु छोड्यो त्यहाँदेखि चाहिँ आई टक टु माई फ्यामिली कि वाइ नट अब मलाई दिनुहोस् रेन्टमा म चलाउँछु भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड ओसिडी होइन त्यहाँदेखि आई पे माई रेन्ट टु माई रिलेटिभ्स है अन्त म त्यो ओसिडी चलाएको होइन अन्त यो दिस पर्टिकुलर एरिया चाहिँ मेरो आमाको हो आमा र बाबाको सो यहाँ चाहिँ पहिला विङ्स फेमस भएको चाहिँ यहाँबाट हो द्याट्स आमाको अब सिक्रेट रेसिपी एन्ड फेमस रेसिपी है अन्तखेरि त्यहाँबाट चाहिँ विङ्स स्टार्ट गरेको हामीले है अन्त त्यही विङ्सको रेसिपी अन्त यहाँको अब 1-2वटा स्न्याक्सहरू चाहिँ मैले ओसिडीमा लगेर गएँ सो त्यहाँदेखि चाहिँ ओसिडी स्टार्ट भएको यो तपाईँको ओसिडी छ नि वेन यु फर्स्ट स्टार्टेड इट डिड लाइक पिक अप राइट अवे अर खाएको कि नो इट वाज अ टफ जर्नी म्यान अब इट वाज अ फेलियर हुन्छ नि बिग फेल अन्त बट देन यु सुड नेभर गिभ अप हुन्छ नि फेल भनेपछि यु सुड नेभर गिभ अप अब फेल अब तिमीले पोजिटिभली सोच्यो भने होइन सो इट्स लाइक कस्तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निङ हो क्या फेल होइन फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निङ सो टेक इट पोजिटिभली हुन्छ नि फेल भयो भने पनि किप अन ट्राइङ नेभर गिभ अप किनभने फर्स्टमा चलाउँदाखेरि आई ह्याड अ टफ टाइम हुन्छ नि त्यस्तै क्राउडहरू पनि त्यस्तै आउँथ्यो होइन अन्त त्यो क्राउड फिल्टर पनि निकै गरेँ मैले हाउ डु यु डु द्याट द्याट्स लाइक आई फिल लाइक वान अफ द harder parts in running filter out crowd and all like कस्टमर्सहरूलाई त्यो फेरि इट्स लाइक एज अ रेस्टुरेन्ट नो त्यो कस्तो साह्रो पर्छ नि त कस्टमर्सलाई रिफ्युज गर्नु सर्भिस त अन्त स्लोली अब अलिकति त्यस्तै खालको कस्टमर्स आउँदाखेरि आई स्टार्टेड रिफ्युजिङ हुन्छ नि आई स्टार्टेड बिङ मिन दो आई एम नट मिन गाई हुन्छ नि आई एम लाइक फ्रेन्डली गाई बट देन अलिक त्यस्तै अप्ठ्यारो कस्टमर आएपछि चाहिँ अलिकति म पनि हुन्छ नि एकदम अलिकति त्यस्तै एक्ट गर्थेँ सो द्याट दे डिसलाइक मी एन्ड दे डोन्ट कम भनेर क्या सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड फिल्टरिङ क्राउड्स हुन्छ नि एन्ड राइट नाउ ओसिडीमा चाहिँ एकदमै सबैजना चिनाजाना होइन फ्रेन्डली एन्ड फ्रम अ गुड फ्यामिली होइन सबैजना आउँछ अन्तखेरि माई मेन मोटिभ अबाउट ओसिडी इज लाइक अफोर्डेबल हुन्छ नि सो द्याट अब यङ जेनेरेसन प्लस जसले पनि राम्रो घरको केटाकेटी यताउति सबैजनाले पनि अफोर्ड गर्नु सकोस् कि सो द्याट्स हाउ मेरो प्राइसिङ पनि त्यसरी छ कि सो इट्स वान अफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेसेस इन दार्जिलिङ लाइक लेजिट लाइक बेस्ट चिकन विङ्स इज लाइक कति भयो बाइ द वे 60 and it's like 50 so good bro the chicken wings is so freaking good on the get no it's like 60 you get two things spicy and non spicy हो क्या मिठो हुन्छ आन्टीको सिक्रेट रेसिपी चाहिँ के हो अन्त ब्लाइन्डेडमा चलम त्यही त अब यो सकेर तिमीलाई दिनु पऱ्यो त्यो हजुर तर कर्माचोकको अब फर दोज पिपल हु नो होइन ओसिडी इज अल्सो फेमस फर the pork momos and the chicken momos and sausages हो you can have sausages at OCD होइन कर्माचोकको sausages are very good
Not karma chosoko. That sounds. Chinese sausages, yeah, the Chinese Chinese pork sausages. Yeah. कर्माचुले चाइनिज ससेजेस बेच्छ होइन क्या मिठो हुन्छ त्यो पनि हो अचारसँग बेच्छ होममेड एभ्रिथिङ इज लाइक त्यहीँ घरमै बनाउँछ कर्माचुले त्यो ससदेखि लिएर त्यो चिकनको म्यारिनेसन हो अन्त अम्बो द चिकन इज सो टेन्डर जुसी एन्ड अल क्या अब जस्ट As a foodie guy, as a restaurant guy, his review is good. Yeah. I literally go there, pack myself 8 pieces of wings and go and eat हुन्छ नि घरमा कसम दा लास्ट टाइम छक्कै परिदिँदै थियो त्यहाँ तपाईँले बिहान आई थिङ्क बिहान तपाईँ त्यति बेला थिएन होला कि यु ह्याड सम अफ यर स्टाफ आउट द्याट अन्त दिनु न आँटो र भनेको के छ भाइ पार्टी छ कि भनिदियो होइन नि तिमी म त एक्लै खान्छु नि भनिदिएको त्यो अब तपाईँले भर्खर पनि said about filtering crowd. Over the last 7-8 years, होइन, there have been very weird incidents. Of course, like hard incidents, difficult incidents, funny incidents, anything that comes up in your mind that you think is like interesting incident. Could you share? We'd love to. But today's podcast, no, it's like you are also coming to know Karmachu ko kasto bhanera, and we are also coming to know हुन्छ नि. I had no idea. I thought कि Karmachu अब हुन्छ नि आयो दार्जिलिङ अन्त त्यसका चाहिँ स्टार्टेड रनिङ ओसिडी मतलब आई डिड नट नो कर्माचु वेन्ट टु दुबई युज टु वर्क हियर देयर भनेर अब यो चाहिँ थाहा थियो कि कर्माचुको मम ड्याडले यो चलाउँथ्यो त्यहाँ चलाउँथ्यो त्यो भनेर किनभने नो कर्माचुको ड्याड चाहिँ अब यु कान्ट लाइक त्यो क्या अब फर्गेट नट नो हिम खालेको क्या आम्बो यस्तो अङ्कल चाहिँ इज लाइक proper cowboy of Darjeeling हुन्छ नि he's got this really cool hat होइन he's in his jeans boots sometimes a shirt त्यसको माथि मजाको ज्याकेटहरू अन्त त्यो आइकनिक cowboy hat क्या अम्बो यस्तो cool देख्छ कि just like him He's got a unique style as well. बाबालाई चाहिँ what I tell him is तपाईँ चाहिँ दार्जिलिङको 8 पोइन्ट हो भन्छ क्या दार्जिलिङमा 7 पोइन्ट घुमाउँछ नि सो बाबा बाटोमा हिँड्दाखेरि जसले पनि फोटो खिचिरहेको हुन्छ क्या सो तपाईँ चाहिँ 8 पोइन्ट हो भनिदिन्छु क्या म होइन तर भेरी कुल तर कर्माचुको ड्याड हिज लाइक अब हामीसँग त त्यस्तो बोल्दैन कि तर अब वेन यु लुक एट हिम नो फर मी त आई लुक एट हिम एज इन लाइक अब मिस्टिरियस ओल्ड गुड लुकिङ म्यान हो अम्बो हेभी अब हुन्छ नि त्यो वाइबे क्या अब अङ्कलको it's like so त्यो क्या अब like if he walks in a room no then you can't ignore him क्या that's the vibe that he gives off हुन्छ नि coming back to the stories OCD को छ OCD को is done no होइन like any त्यो incident that comes like anything that comes to your mind हुन्छ नि like you have been running the place for like 7 to 8 years होइन and anything that has happened like 7 to 8 years like, weird customers or like anything that comes to your mind lots of weird customers comes हुन्छ नि अब जब क्राउडेड हुन्छ नि त्यति बेला there are a lot of freeloaders as well freeloaders as in they eat and then they don't pay सुत्ते भागिदिन्छ त्यस्तोहरू पनि पुरा हुन्छ क्या अन्त वाइल त्यो चौरस्तातिर प्रोग्रामहरू हुँदा यताउति भिड भएको बेलामा त्यस्तोहरू पनि पुरा हुन्छ होइन त्यस्तोहरू पनि फेस गर्नुपर्छ है अन्त अब फेरि त्यो अग्रेसिभ कस्टमर्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नु हुन्छ नि अब त्यो अब समटाइम्स तिमी आफै पनि अग्रेसिभ हुनुपर्छ क्या अब त्यो ह्यान्डल गर्नु होइन सो त्यो सबैहरू पनि फेस गरेँ बट लकिली थ्याङ्कफुल होइन अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन सो सबैजना चिनेकै हुन्छ होइन मजाले इन्जोय गर्छ जान्छ सो इट्स मोर लाइक अ प्री पार्टी ओसिडीमा एभ्री टाइम आई सी नो कर्माचु इज अलवेज स्माइलिङ ह्याप्पी हुन्छ नि अब फर्स्टमा त आएर न अब कर्माचुले स्ट्रगलहरू गर्यो होला कि बट नाउ नो हि हेज क्रिएटेड समथिङ क्या फर हिमसेल्फ आउट हियर ओसिडीमा नो द्याट हि इज सो ह्याप्पी हुन्छ नि डुइङ वाट हि डज हुन्छ नि डिज आई अलवेज सी हिम स्माइलिङ ह्याप्पी खालेको क्या मान्छेहरू आउँछ हि नोज एभ्री वान हुन्छ नि हुएभर कम्स टु ओसिडी अब हामीलाई चिन्छ हो हामीले चोलाई चिन्छ एन्ड द्याट्स रियली ब्युटिफुल हुन्छ नि One cool thing about OCD is all the movie posters. That is a good segue into he's like I said a very big movie guy as well who's worked and who's done the script writing as well as produced and also acted in some of the short films as well. And we can see throughout OCD all of those movie posters, Godfather, Fight Club, everything is stuck there. It's like Michael Jackson को drawing पनि छ नि एउटा कालो भनेको क्या त्यो कसले भनेको त्यो चाहिँ कसले भनेको मैले नै भनेको लु अब पेन्टर पनि रहेछ यो त मलाई थाहा थिएन कसम दादाले के त्यो पेन्टिङ चाहिँ लाइक हुन्छ नि तपाईँले यस्तै फ्री ह्यान्ड बनाइदिएको कि फ्री ह्यान्ड बनाएको अम्बो दादा पेन्टिङ मैले होइन त्यो फोनमा हेर्दै बनाएको फोनमा हेर्दै अन्त मेरो के थियो भने काठको मिस्त्रीहरू काम गर्दै थियो क्या अन्त म चाहिँ आई वाज वाचिङ अब त्यो कामहरू अन्तखेरि
तिनीहरू काम हेरिरहनु अल्छिलायो क्या अन्तखेरि त्यो ब्ल्याङ्क त्यो वाल थियो होइन अन्त आई थिङ्क आई सुड डु समथिङ हियर भन्ने भयो क्या अन्तखेरि फोन यसो कोटाएर अब लु माइकल ज्याक्सन होइन किङ अफ पप लेजेन्डै हो होइन सो वाइ नट माइकल ज्याक्सन भनेर चाहिँ माइकल ज्याक्सनको स्क्रल गरेँ अन्त एउटा त्यो भेटाएँ यस्तो गरेर डान्स गरिरहेको सो त्यो म फोन राखेर पेन्सिल लिएर सचट आउटलाइनिङहरू गरेर गरेँ त्यहाँदेखि ब्ल्याक पेन्ट ल्याएर डङ्की पेन्ट गरिदिएँ होइन अनि त्यो मिस्त्रीहरू पनि छक्कै पऱ्यो क्या अब दाजु तपाईँले त एकछिनमा बनाइदियो भनेर होइन अन्तखेरि अलिअलि गर्थेँ स्कुल टाइममा तर अहिले चाहिँ धेरै भाग थियो नगरेको तर अब अल अफ अ सडन मलाई गर्नु मन पऱ्यो अन्त मैले गरेको भनेर भने क्या अनि तिनीहरू पनि छक्कै पर्दै थियो आई प्लिज इफ वी क्यान होइन आई वुड लाइक टु त्यो हुन्छ नि फोटो या फिर एउटा त्यो क्या अब त्यसको चक्के क्या लु पर्ख दिस इज द माइकल ज्याक्सन फोटो होइन ओए यहाँ हाल्ने फेरि यहाँपट्टि नहाल्ने त्यो चाहिँ द्याट्स अ भेरी उयो क्या अब मजाको एउटा फिलिङ आउँछ नि जब चाहिँ युआर इन अ प्लेस लाइक द्याट बट एट द सेम यु सी इट कन्ट्रास्ट विथ सो मेनी त्यो सच अ कल्चर्ड सort of posters with Michael Jackson, with the movies, the type of movies ko poster you see, it's not just like random shit. It's like actually very thought-provoking, deep kalko movies ko posters are, and that juxtaposition is like very interesting. You really want to know who is the owner of this place, because you can see that mix of different different worlds at the same time. and everything, yeah. अब लिटरली ओसिडी नामै त अन्त यस्तो सोचेर राखेछ हो यु थिङ्क हिल पुट ऱ्यान्डम एज पोस्टर्स नेक्स्ट होइन So yeah, wild shit. So now we can come up to this place. this This place. So as far as we know, what like a year and a half back or so, this was being made, and there was some incident that caused it to delay for a while, and finally it's like coming to life, and it's like actually really. This is the first time we are also entering this place, and you can already see most of it is completed. Probably in the next coming weeks it'll be done, and this is going to be the new OCD, and it's like a very fitting new space, man. The views, the coziness, that's always going to be there. And obviously Karma Joe probably is going to be here cooking up his sausages. Cooking up his own sausages. We are getting new recipes for the sausages of Karmacho. Yeah, you can talk a bit about the whole story about this place as well. I mean, this Yeah, actually यहाँ चाहिँ पहिला मेरो आमाहरूको रेस्टुरेन्ट थियो सो एभ्रिबडी युज टु कल दिस विङ्स हुन्छ नि विङ्स फेमस भएर आन्टीको विङ्स भनेर अन्तखेरि सिन्स आई स्टार्टेड देयर यो बन्द गरेको थियो क्या हामीले सो अलिकति प्रब्लम भएर दुइटा चलाउनु नसकेर अन्तखेरि यहाँ चाहिँ मैले मेरो इन्भेस्टमेन्ट अलिक गरेर चाहिँ रेनोभेट गरेर नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न आँटेको थिएँ आई पार्टनर्ड विथ विशाल हि वाज द सेफ अफ तिन्दो बाटो विच वाज राइट ओभर हियर होइन विशाल म अन्त ऋषिदा पार्टनर गरेर चाहिँ यहाँ अब उस गर्नु आँटेको थिएँ अब फाइन डाइनिङ टाइप्स उसको खाना सबैलाई थाहै छ कस्तो बनाउँछ होइन अन्त सो 2 दिन जस्तो थियो ओपनिङ गर्नु सबै रेनोभेसनहरू भइसकेको थियो सो विशाल वाज हियर हि वाज मेकिङ ससहरू अन्तखेरि प्रिपरेसनहरू चल्दै थियो किनभने 2 दिनमा हाम्रो सफ्ट ओपनिङ थियो क्या सबैलाई बोलाएर अन्तखेरि म चाहिँ फेरि त्यति बेला यही दोकानको लागि सपिङको लागि सिलगढी गएको थिएँ अन्त विशाल चाहिँ यहाँ थियो अन्त विथ एउटा स्टाफ है अन्त उनीहरू चाहिँ प्रिपरेसनहरू गर्दै थियो रहेछ अन्त त्यति नै बेला चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ग्यास चाहिँ सकेछ सक्दाखेरि चाहिँ विशालले चाहिँ वाट इट डेड वाज अब हतारमा इन्स्टेड अफ अर्डरिङ फ्रम अब त्यो प्रपर गृहलक्ष्मी चलाउँछ हामीले होइन त्यो एजेन्सी उसले चाहिँ यहाँ ब्ल्याकबाट लिएर आएछ क्या हतारमा अन्त हाम्रो चाहिँ इन्डियनको कमर्सियल ग्यास थियो अन्त त्यो ब्ल्याकको मान्छेले चाहिँ फेरि भारत एजेन्सीको चाहिँ त्यो कमर्सियल ग्यास लिएर आएछ अन्त हतारमा उसले पनि जोइन चाहिँ गरेर अब पकाउँदै थियो रहेछ हि वाज बिजी प्रिपेरिङ यतापट्टि एउटा स्टाफ चाहिँ डिस वासिङ गर्दै थियो रहेछ अल अफ अ सडन त्यो साउन्ड आएछ क्या डङ गरेर अन्त कस्तो भएछ भने त्यो अब त्यो नजल यस्तो हुन्छ नि क्या त्यो ब्रासको त्यो जोइनिङबाट नै 2टा लाइन यसरी तलाग्दो सिटी बजेको ओभर हियर किचन यहाँ थियो नि त सी गरेर चाहिँ त्यसरी लिक भएछ ग्यास अन्तखेरि त्यो माथि ग्यास बलिरहेको थियो त्यसमा आगो भेटाएछ क्या अन्त फेरि सबै अब रेनोभेटेड फ्रेसली पेन्टेड होइन सबै त्यो फर्निस्ड अब त्यो वुडन फर्निस्ड थियो नि त फिनिस्ड अन्तखेरि त्यो के भन्छ पलिसहरू गरेको फेरि फ्रेसली पेन्टेड थियो सबै मेरो फेरि प्लाईहरू थियो क्या त्यति बेला अहिले चाहिँ
योपालि चाहिँ फलमको टिन योपालि चाहिँ नट गन मेक द सेम मिस्टेक भनेको जस्तै छ त तर टिनमा पनि फेरि वुडन चाहिँ छ नि हाम्रो पेन्टिङ चाहिँ कर्माचु हेज नट लेट गो अफ द वुड अब यता पनि मिस्त्रीले काम गरेर कर्मा चाहिँ यता फर्किरहेको लु कर्माचु अब त मिस्त्री होइन भाइ अब त टिनाको मान्छेहरूलाई बोलाउनु पर्छ इज द कन्टिन्यू प्लिज हो त्यो चाहिँ आगो लागेछ है अन्त विशालले चाहिँ बिचरा हि ट्राइड सो हार्ड टु पुट इट अफ होइन उसले अब अल अफ अ सडन त्यस्तो हुँदाखेरि अब त्यो ग्यासमा पानी पनि हालेछ उसले वेट क्लथले पनि यसरी त्यसलाई छोपेछ होइन तर त्यो प्रेसर ज्यादा भएर क्या अब त्यो कमर्सियल ग्यासको प्रेसर ज्यादा हुन्छ त्यहीमाथि उसले त्यो रेगुलेटर निभाउँदा पनि बन्द भएन रहेछ क्या त्यो मुनिबाट नै लिकेज भएको रहेछ त्यो फल्टी थियो रहेछ ग्यासै अन्तखेरि ग्यासै फल्टी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी आगो लाग्यो अन्तखेरि एकछिन निप्छ अरे फेरि एकछिनमा बलिहाल्छ अरे त्यहाँदेखि फायर एक्सटिङ्ग्विसरले पनि अब भित्ताको आगोहरू निभायो त्यो निभायो फेरि एकछिनमा बलिहाल्छ अरे अन्त 3टा जस्तो फायर एक्सटिङ्ग्विसर सक्यो हाम्रो त्यति बेला होइन अन्त विशालको हात र खुट्टामा पनि जल्यो अन्तखेरि उसले ट्राई चाहिँ गर्यो त्यो पुरा अब किनभने ऊ त किचनमा काम गर्ने मान्छे होइन अतालिँदैन त्यस्तो होइन उसलाई त्यो ग्याससँग चलिरहेको अन्त अब ब्याक अफ हिज माइन्ड हि वाज थिङ्किङ कि आई पुट दिस अफ भनेर क्या तर एकदमै आउट अफ कन्ट्रोल हुँदाखेरि चाहिँ हि कुडन्ट डु इट त्यहाँदेखि ऊ पनि निक्लेछ क्या ऊ पनि निक्लेर त्यहाँदेखि त जल्यो यहाँबाट फेरि यहाँ एडजोइनिङ रेस्टुरेन्ट पनि जल्यो होइन तर लकिली फायर ब्रिगेडहरू टाइममा आएर चाहिँ निभायो अन्त लकिली त्यो ग्यास पनि पड्केन क्या किनभने त्यो लिकेज भएर बेसी अब त्यो लिक नभएको भए चाहिँ त्यो ग्यास पनि पड्किने थियो होइन इट वाज अलरेडी लाइक एक्स्ट्रा प्रेसराइज समथिङ इन सम वेज त्यो के भन्छ कर्माचु त्यो वेट क्लटहरूले पनि गर्यो त्यो आई डोन्ट नो मेबी त्यो कमर्सियल ग्यासको प्रेसर ज्यादा भएर नभएको हो कि मतलब यो युट्युबमा भत्तुवाहरूले देखाउँदै थियो वेट क्लटले गर्नेहरू हो तिमीहरू ढाँटी बस् ल भत्तुवा यहाँ कति ट्राई गरेको थियो अरे विशाल दाले भएन अरे हो अनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने सानो आगोको पार्टिकल पनि उडिरहेको छ भने त्यो ग्यासले छिट्टो लिइहाल्छ अरे कि फेरि बलिहाल्दो रहेछ क्या सो एकछिन निप्छ फेरि बलिहाल्ने क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ अन्तखेरि फेरि एउटा ब्याड चाहिँ के भयो भने त्यो ग्यास सिलिन्डर चाहिँ इन्स्योर्ड हुन्छ अरे नि त नट ओन्ली कमर्सियल बट यो घरको पनि घरको ग्यास पनि एभ्री ग्यास सिलिन्डर इज इन्स्योर्ड किनभने म त्यति बेला कुद्दाखेरि थाहा पाएको होइन त्यो ग्यास यस्तो के गर्नु मेबी आइल गेट सम अब त्यो कस्तो हुन्छ हेल्प खालको पाउँछ केही भनेर बट देन आई डेन्ट गेट एनिथिङ त्यो बातको बाटो बट देन त्यो ग्यासहरू चाहिँ इन्स्योर्ड हुन्छ अरे तर मैले मेरोमा रिसिट भए या मैले अर्डर गरेको भए फ्रम एजेन्सी विशालले अर्डर गरेको भए चाहिँ मलाई एउटा सानो के न के भए पनि दिन्थ्यो होला क्या सो द्याट इट विल बी हेल्पफुल टु हुन्छ नि त्यो डिजास्टरबाट अलिकति कम्पेन्सेसन जस्तो पाउँथ्यो रहेछ तर सिन्स ब्ल्याकमा किनेको थिएँ नि त्यो केही पनि पाएन क्या मैले अन्त घरकोमा पनि अब इट्स अ रिमाइन्डर टु एभ्री वान होइन एउटा कस्तो भने घरको ग्यास पनि इन्स्योर्ड हुँदो रहेछ होइन कमर्सियल ग्यास पनि इन्स्योर्ड हुँदो रहेछ सो केही भइहाल्यो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज क्लेम इट इन एजेन्सी क्या रिसिप्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो द्याट नट ओन्ली रिसिप्ट जल्नु पनि सक्छ तर अब त्यो उनीहरूको एजेन्सीमा चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो सो द्याट त्यो ग्यास चाहिँ तिम्रोमा गयो भनेर क्या वाल द्याट वाज लाइक year and a half back भने एन्ड आई थिङ्क अब अघि भर्खर तपाईँले भन्दा चाहिँ यसमा इफ दिस वाट गटन आउट अफ ह्यान्ड लाइक तुङसुङ डल्लै त्यही त अब तुङसुङ डल्ले भन्दा पनि लाइक सराउन्डिङ यो सबै त अब टाँसेको छ होइन सबै जान्थ्यो नि प्लस त्यो ग्यास पड्केको भए त उतातिर पनि यहाँ फेरि यस्तो छ नि त यहाँ फेरि सबै यहाँ रेस्टुरेन्ट्सहरू छ सबैमा चाहिँ ग्यास सबैमा आफ्नो आफ्नो ग्यास छ हो दिवाली चाहिँ तुङसुङमा त्यो दिन मान्थ्यो धन्ना थ्याङ्क गड हुन्छ नि लुकिङ एट इट इन अ पोजिटिभ वे होइन त्यो ग्यास पड्केन हो अन्त कर्माचुले चाहिँ अब आई फिल लाइक कर्माचु हेज बिन सो पोजिटिभ थ्रु आउट दिस हुन्छ नि हेज नेभर सोन दिस हुन्छ नि लाइक त्यस्तो खालेको अब यो यस्तो हुँदा पनि हि वाज रनिङ द्याट रेस्टुरेन्ट एन्ड हि वाज नेभर लाइक हुन्छ नि त्यो अब त्यो रड्डी भयो त्यो खालेको पिक्चर खेल्नु थालिदिएको अन्त सिधै अब दोकान चल्यो सर्ट फिल्म गर्नु थाल्छु होइन सर्ट फिल्म त पहिलादेखि नै गर्थ्यो होइन लाइक लाइक आई टोल्ड यु विवेक राई उसले चाहिँ ऊ पनि वाज फिल्म इन्थुजियास्ट होइन अन्त उसलाई पनि अल अफ अ सडन अब फिल्म मेकिङमा जान्छु भन्ने भयो है सो हि स्टार्टेड डुइङ सर्ट फिल्म्स होइन त्यति बेला मलाई पनि एक्टिङहरू गर्नु मन पर्थ्यो फिल्महरू मन पर्थ्यो सो म पनि उसको कतिवटा सर्ट फिल्ममा खेलेँ है
अन्तखेरि त्यसरी नै वी वर्क टुगेदर एन्ड वी स्टार्टेड एप्रिल स्काइज फिल्म्स है अन्त लकिली उसको शान्ति भन्ने वान अफ द फिल्म चाहिँ उसले अवार्ड पनि जित्यो कुस्टुन्डोभ फिल्म फेस्टिभल सर्बियामा हुन्छ होइन वान अफ द प्रेस्टिजियस अवार्डै हो सो त्यसमा उसले लकिली अब उसले पायो त्यहाँ अवार्ड है अन्तखेरि आई थिङ्क इन्डियाबाटै हि रिप्रेजेन्टेड द्याट पर्टिकुलर फिल्म अन्त त्यो पर्टिकुलर फेस्टिभलमा अरू इन्डियाको कसले पनि जितेको छैन होइन अन्त उसले चाहिँ एटलिस्ट सिल्भर एग अवार्ड जितेर ल्यायो है एन्ड त्यसले गर्दा ऊ अझै फेमस भयो त्यहाँदेखि वी स्टार्टेड फर दिस लिपस्टिक गोलाई क्या त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो अमेजिङ मुभी गाइस फर्स्ट फिचर लेन्थ फिल्म हो होइन अब जुन चाहिँ अहिले पोस्ट प्रडक्सन काम भइरहेछ होइन सो बट देन अस्तितिर चाहिँ हामीले लोकल स्क्रिनिङ पनि गऱ्यो लास्ट मेबी 1 year ब्याक 2 year ब्याक हामीले लोकल स्क्रिनिङ गऱ्यो त्यो चाहिँ कस्तो भने द्याट्स नट अ फिनिस्ड फिल्म हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले फन्ड रेज गरेर त्यो फिल्मलाई प्रपरली अब फिनिस गर्नु लागि चाहिँ त्यो फन्ड रेज गरेको मात्रै हो सो द्याट इज नट एक्चुली अ फिनिस्ड फिल्म हुन्छ नि सो एक्चुअल त्यो पोस्ट प्रडक्सन चाहिँ भइरहेछ एडिटिङ भइरहेछ क्या अन्त त्यो एडिटिङ भएपछि चाहिँ प्रपरली आउँछ क्या त्यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो फिल्म तर गाइस यु गाइस अब यु गाइस मिस देयर अब अहिले त छैन का पनि है बट तर आउँछ फेरि आउँछ लिपस्टिक गोलाई हैन प्लिज वाच इट इट्स अ भेरी गुड later on but until then I'll just give you a good idea of what lipstick golai was because त्यति बेला अब त्योभन्दा अगाडि पनि आई थिङ्क समथिङको लागि तपाईँले पहिल्यैको बोलाउनु भएको थियो म त्यति बेला त्यस्तो याद गरेको थिएन सेकेन्ड यो लिपस्टिक गोला भन्दा चाहिँ बिकज I used to watch a lot of Padam Tamang videos and Padam is there when that am boy it's just then I found out that they were the ones who were working on this film and the ita Dajing ma 2-3 jaga screen back थियो I think when I went there I went alone हेर्नु कस्तो छ but I was very interested in it because the trailers were so good and the trailers that you guys make are so good that the Shantiko Death Certificate all of these I haven't got to watch those films but just the trailers make me want to watch it hopefully someday I'll get to watch those तर यो लिपस्टिक गोलाइमा चाहिँ just this whole the story is also very well written and the production is so good and the team they had was like almost like top tier people from Darjeeling in film industry अब के अरे Vashida all our cast and crew are from Darjeeling and I mean in and around Darjeeling हुन्छ नि हाम्रै पाहाडेहरू नै थियो क्या सबैजना सो त्यो एउटा कस्तो भने अवेरनेस पनि हो क्या सो हाम्रो मान्छेले पनि गर्नु सक्छ नि त हैन सो हाम्रो स्टोरी हामीले भन्दा अरूले भन्दा त हामीले राम्रो भन्नु सक्छ नि त सो वाइ नट युज आवर पिपल ओन्ली हुन्छ नि सो जेमा पनि नट ओन्ली फिल्म्स अब एनी फर्म अफ आर्ट बिजनेस वाट एभर होइन हाम्रै मान्छेले गर्नु सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो से पनि हो होइन एन्ड आई वुड लाइक टु एड वान मोर थिङ होइन अब रिगार्डिङ स्क्रिनिङ है सी लाइक स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो प्रब्लम भयो भने अब जस्तो यो भानुभवनहरू छ त्यहाँ हामीले स्क्रिनिङ गऱ्यो होइन भानुभवनमा स्क्रिनिङ गर्दाखेरि त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले दे आर आस्किङ 25,000 त्यहाँ स्क्रिन गर्नु है 25,000 पर डे बट देन हामीले यताउति रिक्वेस्ट गर्दा डिस्काउन्ट गरेर 20,000 लियो होइन विच इज अ ह्युज अमाउन्ट फर अ लोकल फिल्म मेकर्स हुन्छ नि बिचारा अब कस्तो गरेर फिल्म बनाउँछ होइन त्यसलाई स्क्रिन गर्नु लागि पनि अझै पैसा तिरेर गर्नुपर्छ क्या बुझ्यौ अन्त फेरि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनले एटलिस्ट हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूलाई हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई हाम्रो वाट एभर हुन्छ नि जसले पनि जे सोकेस गर्नु चाहन्छ त्यस्तो हलमा बिकज द्याट इज मेन्ट फर आर्टिस्ट ओन्ली होइन मल्टिपर्पज हल हो उनीहरूलाई पनि त्यत्रो चार्ज गरिदिने क्या अब त्यो पनि एप्लिकेसन लिएर त्यो एकदम उस छ क्या अब बुझ्यौ अब वेयर एज यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो क्या फिल्म मेकर्सहरू यो आर्टिस्टहरूलाई उनीहरूलाई अलिक कम्ती दाममा लियो न लु अरू ठुल्ठुलो बिग कम्पनीज बिग अब प्रडक्सन कम्पनीज तिनीहरूलाई लियो केही छैन बट देन अपकमिङ हुन्छ नि लोकल आर्टिस्टहरू लोकल फिल्म मेकर्सहरू उनीहरू त दे आर स्ट्रगलिङ यार होइन सो वाइ नट हेल्प देम आउट होइन अलिकति कम्ती लियो पैसा होइन It doesn't make sense because it's our community hall in some ways. That's what it's our community hall which we can use to showcase or do whatever we want. And obviously, there are some charges for the people who work there, this and that. But obviously, all of that money comes from the taxes that we pay again. अब त्यसमा obviously अब त्यो ज्यादा कम्ती के हो तर still to charge that high at the same time
obviously we won't expect too much from the government officials and all of these people to understand art and all of this sort of culture. But I hope someday there is someone who understands all of the value of these things, because the reason we don't have people making such big things from here who would still have the potential is because we don't have any role models to look up to. And the reason we don't have any role models to look up to is because role models like you guys are not supported from the community itself. Community भन्दैन, अब obviously there's a system ma community. I feel like anyone who watched the film like loved the film, and I was the like basically like सबैलाई भनेको थिएँ क्या फिल्मको बारेमा, and anyone who watched the film they were like mind blown. It was so good. Community support obviously will take some time for people even to get into the film culture. Whoever is already in that really supports it. But I hope the system, the के छ अब हाम्रो administration see a bit of value in these kind of things, because Darjeeling has always been very rich in art and culture, and हुन्छ नि त्यो खालकोमा चाहिँ it's been there for a very long time. And like you said, it's a theater. It's actually a thing where people used to do plays and stuff होइन. अब अहिले त त्यो कल्चरै छैन. तर yeah, I hope someday people on के अरे people भन्दा पनि the administration kind of understands the value of art, yeah. And good art. It's not just like, it's like something that took such a long time to shoot, and they're like big players playing in this thing, right? But yeah, anyway, so you're saying about the त्यो सारोबाट स्क्रिनिङमा. सो त्यही भनेको, सो मेबी एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ नि सपोर्ट गर्नु भन्छु, सपोर्ट गर्नु सक्छ एटलिस्ट कम्ती दाम लियो. अब अभियसली त्यहाँको स्टाफहरूलाई दिनुपर्छ, इट्स नट लाइक यु गाइस त्यो अब गर्नुपर्छ, यताउति छ. दिँदिन भनेको दिन्छु, तर अलिकति कम्ती चाहिँ गरिदियो, किनभने साह्रो पर्छ क्या. त्यो फिल्म मेकिङ इट्सेल्फ इज लाइक हुन्छ नि एकदमै एक्सपेन्सिभ चिज हो क्या. अब कस्तो भने इट्स अ बिग इन्डस्ट्री, कतिजना मान्छे इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा होइन. इट्स नट ओन्ली अबाउट एक्टिङ, डाइरेक्टिङ, फोटोग्राफी, अरू पनि इन्भल्भ छ त्यसमा, ट्रान्सपोर्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ. अब एज हामीले चाहिँ कस्तो गर्ने, कम्युनिटी फिल्म टाइपको गर्छ क्या हामी कस्तो गर्छ भने एउटा गाउँमै सुट गऱ्यो भने त्यो गाउँको घरतिरै राख्ने, त्यो घरतिरै राख्ने, त्यो घरकै गाउँकै मान्छेहरूलाई खाना गरिदिने, उनीहरूलाई अब त्यो एउटा कम्युनिटी पनि प्रमोट पनि हुन्छ नि त होइन. सो इफ वी सुट इन सम भिलेज, त्यो भिलेजकै मान्छेहरूलाई हामीले चलाउँछ क्या, सो द्याट उनीहरूलाई पनि अलिक पैसा होस् होइन. त्यस्तो अब दिस इज मोर लाइक अ कम्युनिटी बिल्डअप खालके हो नि त. अन्तखेरि एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ क्या होइन, त्यही हो. अन्त त्यही भन्नु खोजेको, अलिकति सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु भनेर. अन्त कर्माचु बाई द वे आई वान्टेड टु आस्क यु दिस थिङ, लिपस्टिक गोलाइमा पदम हेज अल्सो वर्क नि त. सो हाउ वाज इट वर्किङ विथ हिम चाहिँ, अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाइक अब एनी एक्सपिरियन्सहरू खाले हो क्या, कि कस्तो चाहिँ थियो उसँग काम गर्दा, वाज ही भेरी प्रोफेसनल अबाउट इट, अर लाइक हाउ वाज इट भनेको बेसिकली चाहिँ. पदम इज अ भेरी हम्बल गाई है, राम्रो केटा हो. अन्तखेरि त्यसले त्यो युट्युब भिडियोमा जस्तो आफूलाई देखाउँछ नि सेम त्यस्तै छ हो. एन्ड अन्त एक्टिङ त झन् अब बेसी उसलाई केही भन्नै पर्दैन क्या. सिन यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, त्यो छ उसको डाइलग यताउति. वान्स ही कम्स इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा इज डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, मजाले गरिदिन्छ क्या. उसको जुन चाहिँ रोल दिएको छ नि मजाले निभाइदियो क्या उसले. अन्त बेसी त्यो टाउको दुखाउनै पर्दैन क्या. अन्त प्लस कस्तो भने अब अन द स्पट उसले कतिवटा चेन्जेसहरू पनि गर्छ क्या. सो द्याट्स रियल प्लस पोइन्ट एक्टर हुन्छ नि, जसले चाहिँ अन द स्पट आफ्नै इम्प्रोभाइजेसन गर्छ नि, त्यो चाहिँ दामी एक्टर हो नि त. सो पदम इज अ भेरी गुड एक्टर. पदम इज भेरी ट्यालेन्टेड इन एक्टिङ अब भन्दै पऱ्यो भने चाहिँ. एन्ड आवर फिल्म वाज हिज फर्स्ट फिल्म होइन. अन्त अहिले त अब उसले नेपालको फिल्महरू पनि गर्दैछ, मजाले चान्सहरू पायो होइन, मजाले गरिरहेछ. उसले आफ्नै फिल्म पनि गर्दैछ अहिले. पदमको एक्सलाई चाहिँ अब चाहिँ रिग्रेटै हुँदै होला. एक्ज्याक्टली. गोरे काले त होइन कि, तर एक्सलाई अहिले चाहिँ रिग्रेट हुँदै होला हो. यसमा त चट्याङ पनि हान्दियो टाउकोमा है. त्यो भनेको यस्तो माथिको एनिवेज के भन्नु आएको थियो भन्दा चाहिँ नि. सो कमिङ टु द फिल्म अगेन, अबाउट तपाईँलाई अहिलेको चाहिँ कस्तो लाग्छ, अहिलेको दार्जिलिङमा अर जस्ट हिल्समा द फिल्म एन्ड एज वेल एज इभन द एक्टर्स. एन्ड I don't even know how do you guys find actors, and what does a person need to do over here to become an actor, or I don't know. This story key, so let's go. Is there a person needs to act? I mean, you come to an audition, right? But how does त्यसको त झन् मान्छेले यहाँ त I don't feel like that's even considered a thing over here. The acting गर्छु भन्ने खाएको त
कर्मचु वान मोर थिङ नो कि तपाईँले नेक्स्ट टाइम अब के फिल्महरू बनाइहाल्यो भने क्या एक्टिङको अडिसन गर्दा छ नि मलाई पनि जज जस्तै बोलाउनु नै मलाई त्यो भन्नु छ क्या अब उनीहरूलाई कि अब अमिताभ बच्चनको रोल गर भनेर क्या सातको रोल भनिदिएकै सिधै कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ अब होइन कस्तो भने अब जब अडिसन हुन्छ नि अडिसन चाहिँ अब राम्ररी हेऱ्यो भने नि नन एक्टर्सहरूलाई चाहिँ अब एक्ट गराउनु अझै सजिलो हो क्या अब जस्तो एक्टर्सहरू छ रिनाउन्ड एक्टर्सहरू छ अब त्यहाँ प्रोफेसनल्स होइन उनीहरू प्रायः अडिसन गर्नै मान्दैन क्या हुन्छ नि अब अडिसन किन म त डरलाग्दो एक्टर हो त त्यस्तो आउँछ क्या बट देन तर एउटा फिल्म मेकर राइटर डाइरेक्टरको भिजन जे छ त्यो हेर्नु लागि अडिसन गरेको नि त होइन सो त्यो अडिसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब तँ भयङ्कर एक्टर तँलाई चुज गरे अन्त अब तैँले चाहिँ एक्टिङ दामी गर्छ भने चुज गऱ्यो भनेर अडिसन गरेको होइन क्या अडिसन चाहिँ के गरेको उसको भिजन अनुसार त्यो एक्टर फिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो रोलमा फिट हुन्छ कि हुँदैन सो द्याट्स द रियल अब के अरे थिङ बिहाइन्ड द अडिसन रियल रिजन बिहाइन्ड द अडिसन हो अन्तखेरि त्यही हो अब मान्छेले चाहिँ अडिसन भन्ने बित्तिकै के सोच्छ भने अब एक्टर छान्नु लागि अडिसन गरेको त्यस्तो होइन क्या त्यो एउटा भिजन मात्रै हेर्नु लागि अडिसन गरेको हाउ मच अफ इट इज स्किल एन्ड हाउ मच अफ इट इज जस्ट अब तपाईँलाई अब तपाईँको मुभीमा पासङ जस्तै एउटा क्यारेक्टर चाहिरहेको छ होइन अब ममा हेरेछमा गर्नु अब मेरो एक्टिङ छ अरे यस्तो गर्छु अरे तर पनि तपाईँको त्यो मिलेन त पासङ जस्तो खालको क्यारेक्टर अब यो आएर यो त अब त्यस्तै छ यसमा स्किल छैन एक्जाम्पल छैन यु पिक हिम अभियसली उसलाई नै पिक गर्छ नि अब इभन त यसमा एक्टिङ स्किल छैन बिकज आई गेस इट मेक सेन्स द्याट दे वोन्ट निड टु एक्ट ओन्ली बिकज दे आर द्याट लाइक पदमको रोल वाज भेरी सिम्पल पदम इज लाइक द्याट ओन्ली सो द्याट्स लिपस्टिक गोलाइमा उसले गर्यो अन्त मजाले गर्यो सो त यस्तो गरौँ न बेसिकली तपाईँ अलिक लिपस्टिक गोलाइको एउटा समरी जस्तै छ भने या फिर एनिथिङ लाइक हुन्छ नि अ लिटल बिट अफ द स्टोरी फर द अडियन्स हु हेभ नट त्यो क्या सिन द मुभी उनीहरूको लागि लाइक एउटा त्यो जस्तै भन्नु सक्छ तपाईँले ब्रिफ खालि लिपस्टिक गोलाइ बेसिकली चाहिँ हाम्रै जग्गाकै कथा हो होइन इट्स अबाउट अ सिङ्गल मम हुन्छ नि हु इज स्ट्रगलिङ एन्ड ओपन अप अ वाटरिङ होल होइन इलिसिट बार अन्तखेरि उसको बारमा अब एउटा सिङ्गल मम एउटा केटीले बार चलाउँदाखेरि सोसाइटीले उसलाई कसरी हेर्छ होइन अन्त प्लस अब कतिजनाको त्यो ऱ्याग्सहरू खानुपर्छ अन्त उसले आफ्नै घर चलाउनु लागि के स्ट्रगल गरिरहेछ होइन प्लस नट ओन्ली हर त्यो क्यारेक्टर्सहरू छ होइन उनीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो स्टोरी छ क्या सो त्यसले चाहिँ सबैको स्टोरी चाहिँ फेरि हाम्रो पाहाडेहरूले रिलेट गर्छ क्या सो घरमा भइरहेको कथा नै हो सबैले रिलेट गर्नुसक्छ प्लस अब ह्युमरस छ किनभने पदम छ होइन अन्त त्यस्तो ह्युमर हल्का पनि छ अन्त बेसिकली त्यही हो लिपस्टिक गोलाइ चाहिँ इट्स भेरी नाइस एक्चुली त्यसमा भन्नु पऱ्यो भने इट सोज द सोसाइटीको होल थिङ अल्सो इन बाई द एन्ड अफ इट द वे इट एन्ड्स अब इट्स सोसल कमेन्ट्री अबाउट हाउ सोसाइटी वर्क्स क्या अब त्यो भनौँ किन भने अब यु कान्ट डु द्याट नि एन्डिङ भन्यो भने त स्पोइल गरिदिन्छ नि भेरी वेल थट भेरी मजाले सोचेर बनाएको मुभी क्या त्यो एनिवेज त्यो मुभीको भयो कि एट द सेम टाइम म यसमा चाहिँ अब अझै मुभ अन गर्दै गएपछि होइन तपाईँलाई उयो के सुन्थ्यो भन्दा लाइक यसरी अघि भर्खर दार्जिलिङमा चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई त्यो फिल्म सिन अहिले लट अफ फिल्म मेकर्सहरू आउँदैछ होइन विच इज रियली गुड होइन दामी दामी फिल्म मेकर्सहरू छ दार्जिलिङबाटै बट देन बिचरा उनीहरूले प्रपर त्यो प्लेटफर्मै पाएको छैन होइन किनभने हामी फिल्म त बनाउँछौँ नि अब उनीहरूको प्यासन उनीहरूको अब त्यो लगन होइन सबै गरेर बनाउँछ तर हाम्रोमा चाहिँ के छैन भने एउटा प्रपर डिस्ट्रिब्युटरसिप छैन एउटा प्रपर प्रडक्सन हाउस छैन होइन जसले चाहिँ अब त्यो फिल्मलाई अगाडि बढाउँछ क्या त्यो इन्डस्ट्री छैन नि त फिल्म इन्डस्ट्री होइन एन्ड इफ वी गो टु क्यालकाटा अर बम्बई हामीलाई त केही पनि गर्दैन त्यहाँ त सो हाम्रो जग्गामा चाहिँ इन्डस्ट्री भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो क्या तपाईँ यस्तो लाग्छ जेनरली पनि छैन अहिले जस्ट ओभर टाइम जेनरली मान्छेहरू मुभी अलिक कम्ती हेरेको लाग्छ नि तपाईँलाई कम्पेयर लाइक इन दिस फास्ट जेनेरेसन पहिलातिर कस्तो मुभी कल्चर इज गन हुन्छ नि मुभी कल्चर इज गन अहिले कि अन्त द्याट्स वाट वी बिन अब टकिङ अबाउट अल दिस होइन तारा सर्कलमा यु पुट अप अ स्क्रिन होइन वाइ नट प्रमोट लोकल फिल्म मेकर्स होइन उनीहरू आएर तिम्रोमा त्यहाँ स्क्रिनिङ गरोस् एउटा मेबी अलिकति पैसा उठाएर उनीहरूलाई अलिकति फन्डिङ होस् होइन सो अब एकदम ठुलो स्केलमा गर्नु सकेन अलिअलि स्केलमा अलवेज रेडी फर द्याट म त
full So support for that. we'll support local filmmakers हुन्छ नि लाइक बनाएको छ भने जो पनि फिल्ममेकर्सहरू बनाएको छ आएर तारा सर्कलमा स्क्रिन गर्नु सक्छ हैन Yeah, of course. I'm completely off for that. If you guys want to screen your movies or want to see other people's movies at the same time, not just our local, but sometimes obviously by you are more interested into films and just want to get into this film culture. I kind of want to revive it as well in some ways because, like I just said, it's very getting extinct. Day by day, अहिले त अब सानो अब दार्जिलिङ मात्रै कुरा गरौँ लाइक आई सेड वर्ल्डभरि नै मान्छेहरू दे आर मुभिङ टुवर्ड्स सर्ट फर्म कन्टेन्ट एन्ड फर्गेटिङ टु watch like proper good well made films. Even the films that are coming up right now, Bollywood is so shit जस्तो लाग्छ मलाई के आजको के भनेर some Bollywood films no are very nice, some are very nice, like हुन्छ नि not gonna lie no I feel like Bollywood भन्दा पनि साउथ को मुभिजहरु क्या दामी आउँदैछ साउथबाट चाहिँ दिस रिसेन्ट मुभी कान्तारा भनेको दा दामी छ that was so good that movie was so good da anyways तपाईलाई चाहिँ like सानोमा which was like a film that inspired you or हुन्छ नि wanted made you feel like हुन्छ नि I also want to make something like this खालीको like was there any moment like that त्यस्तो त पुरै छ let's say yeah top 3 most influential for you Barbie भन्दै ट्याक्सी ड्राइभर taxi driver okay गडफादर okay अन्तखेरि एउटा हिन्दी भनिदिउँ है त हिन्दी सुन्दिउँ न रङ दे बसन्ती Rang De Basanti I haven't watched I also have not watched I have heard the name these are दुईटा पनि हेर्छ सले अह मैले हेरेको छुइनँ नि मैले गडफादर पनि हेरेको छुइनँ अब फिल्म कल्चर मर्दैछ भन्दा चाहिँ मेरोबाटै स्टार्ट भएको थियो होइन ऊ चाहिँ अब फनी गाई हो नि त उसले चाहिँ त्यही त्यो के अरे अक्षय कुमारको फिल्महरू यादवको फिल्महरू चाहिँ सबै हेरेको छ Anyways, if you guys need an actor, हो म छु रेडी अडिसनमा अब तेरो लागि रोल सोचेर एउटा अडिसन पनि गर्नु पर्दैन त आएछ नि रन्डा बनाइदिएको है एनिवेज ए के भने तपाईँले ट्याक्सी ड्राइभर उयो र उयो भने गडफादर अन्त रङ दे बसन्ती रोबर्ट डे निरो इज लाइक बेस्ट एक्टर्स फर यु और समथिङ ए डिरेक्टर्स पनि सोचिराख्नु न तपाईँ त डाइरेक्टर्स हो तपाईँलाई त यु त अभियसली आई एम नट अ डाइरेक्टर आई एम नट अ राइटर तर हैन आई मिन टु से यु डु नो डाइरेक्टर्स अन्त त्यो अब तपाईँको फेभरेट डाइरेक्टरहरू खालीको नि डाइरेक्टर्स टप 3 तपाईलाई डाइरेक्टर त अब इन्डियन पनि भन्दैन न हल्का इन्डियनमा त यो सत्यजित रे आइहाल्यो है अन्तखेरि त्यो चाहिँ अब हामी कसले हेरेको छैन कि सत्यजित रेको चाहिँ इट्स सो सच अ ओल्ड थिङ अब वर्ल्ड पुराले दामी छ आई गेस दिस गाइज अब फिल्म स्कुलमा पुरा हेर्छ फिल्म स्कुलले त हेर्छ हाम्रो क्यामेराम्यानले त हेर्छ यस्तो फिल्म हाम्रो क्यामेराम्यानले यस्तो फिल्म हेर्छ कि अल्छी लाग्दो अब फर मी क्या अब एकपल्ट चाहिँ आर्ट्स टिमले नि त सो मलाई एउटा एप दे न मलाई तेरो एउटा सब्सक्रिप्सन भएको एप दे आउन वाच मुभिज भनेको थियो कि आम्बो द मिनिमलिस्ट खालीको एप थियो क्या त्यो चाहिँ मुभी थियो स्टोरी थियो बोरिङहरू क्या अब सबै के हेर्छ खालीको तर अब उनीहरूले त्यस्तै स्टडी गर्छ मलाई त त्यो हेरेको छु गैया के खेत में मैया पेट में तपाईँले त्यो मार्टिन स्कर्सी होइन अन्तखेरि मियाजागी गिब्ली प्रोडक्सन सो ओके एनिमेसनमा है त्यो त अम्बो मियाजागी हो मेरो फेभरेट अन्त सत्यजित रे टप 3 What is a film that people should start off there? Let's someone who wants to get starting to watch good movies. What would you suggest those guys to start watching? Few movies. सोलरिस Okay, I've heard of it. Okay. सोलरिस पनि राम्रो छ होइन अभियसली ट्याक्सी ड्राइभर गडफादर त सबले हेर्नै पर्छ ती टप 3 फिल्म्स जुन चाहिँ जोले भन्यो आई थिङ्क यु कुड स्टार्ट अफ विथ द्याट ओन्ली त्यो तिनवटा है गडफादर ट्याक्सी ड्राइभर अन्त रङ दे बसन्ती इन्डियन मुभिजमा नेपालीमा तपाईँले के छ एउटा कुनै लाग्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको ओपिनियन नेपालीमा अनमोल केसीको नेपालीमा हाम्रो पहिला यहाँ के अरे बाँच्नु चाहनेहरू भन्ने फिल्म थियो पुरानो दार्जिलिङकै हो त्यो पनि राम्रो छ अन्त समवाट कागबेनी राम्रो थियो कागबेनी अन्त चाहिँ तपाईँलाई यो के भन्छ सिन छ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ देवदास चाहिँ आई हेभ हर्ड त्यो हुन्छ नि फर पिपल हु आर इन्टु फिल्म्स एन्ड अल देवदास इज लाइक भेरी त्यो क्या अब ह्युज खालेको थिङ खालेको यिनीहरूले पनि पढ्थ्योहरू भन्छ नि त देवदास त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ चाहिँ वाट डु यु थिङ्क सरी आई हेभन्ट वाच द्याट फिल्म यो आवाजले मलाई बिटिँदै गरेछ स्याड पिक्चरहरू होइन म त हेर्छु नि हामी हेर्दैन जस्तो नि भया एनिवे त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ भनेको
डेप्टी दामी छ डेप्टी दामी छ देवदासै भनेको थियो देवडीहरू भनेको थियो अनि तिमी बेसी स्याड भएर देवदास सुन्यो होला है देवडी चाहिँ आयो मलाई थाहा नि म त देवदास इट्स गुड मुभी दामी मुभी ए हो ए ओके हिन्दी नै हो ओके मोडर्न एज देवदास खालेको त्यसमा चाहिँ के शाहरुख खानले ड्रग्स खान्छ शाहरुख खान इज नट द्याट त्यो सनी देओल बबी देओलको कजन छ क्या वाट्स इज नेम अभय देओल एन्ड द्याट गाई अलिकति हट्के फिल्म गर्छ अभय देओल अभय देओलको फिल्म अलिकति हट्कै हुन्छ इट्स नट लाइक मेन स्ट्रिम फिल्म्स हुन्छ नि त्यसको अलिक राम्रै हुन्छ फिल्म्स अनुराग कश्यप सनी देओल बबी देओल भन्दा त मलाई त्यो मुभी याद आउँछ अपने तो अपने होते भन्ने आम्बो त्यो मुभी हेरेको छैनस् छ्या दादाले हेरेको छ हाम्रो दार्जिलिङको फिल्म कल्चर बिगार्ने चाहिँ उयो नै रहेछ के आधा तर त्यो फिल्मको स्टोरी लाइन दामी छ नि बबी देओल चाहिँ बक्सर हुन्छ अब सोच्नु न अब त्यो अभियसली इङ्ग्लिस पिक्चरबाट चोरेको हो त्यो हुन्छ यस्तो हुन्छ बक्सर हुन्छ होइन बबी देओललाई बिट गरिदिन्छ त्यसका चाहिँ सनी देओल चाहिँ नर्मल वर्किङ मान्छे हुन्छ कि ऊ चाहिँ रिभेन्ज लिनुको लागि बक्सिङ थालिदिन्छ रिभेन्ज लिनुको लागि बक्सिङ थालिदिन्छ एन्ड हि बिट्स अफ द गाई हु बिट अफ हिज ब्रदर धर्मेन्द्र पनि छ बाइ द वे गाइज धर्मेन्द्र मरेको छैन रहेछ है अल दोज फेक न्युज त्यो माथि फेक हो सनी देओलले कन्फर्म गर्यो अरे हो 1.5 किलो का धर्मेन्द्र अभी उठा नहीं है भनेर anyways actually I feel like we need to do more podcasts later on with sure why not for as like diving deeper into the film industry and I will call Vicky also Vivek right I call him Vivek सँगै भएको भएर so talk about that त्यसले पनि अब कहिले अहिले इज बिजी मेकिङ के अरे यो वेलकम टु दार्जिलिङ भनेर एउटा सिरिज गर्दैछ क्या ओके सो मेबी इज बिजी आउट देयर सो जब टाइम पाउँछ आई विल कल हिम उसँग त्योसँग पनि तिमीले पडकास्ट गर्दा पनि अझै बेटर हुन्छ तपाईँले साथी बोलाइहाल्यो विकी दालाई बोलाइहाल्यो भने चाहिँ नि त्यो अवार्डसँग नै बोलाउनु ल एकपल्ट हेरौँ न बाहिर देशको अवार्ड कसरी चाहिँ देख्दो रहेछ होइन हामी पनि हल्का पारे केटाहरूले हुन्छ Yeah, sounds good. I feel like this was although this was like brief, a bit overview about Karmachur and about his different things that he has done. I feel like we need to delve deeper later on as well. Yeah, this one was more about us getting to know him as well. As interestingly, even the conversations we've had before, behind the cameras also was very interesting. Hopefully someday we can share all of those as well, and people can get to know. And obviously, like congratulations on the new place there. Thank you. And what is like about the future? About the future, what are you thinking about the future? For OCD? For OCD, for yourself, for the films that you might overall. This is my business. I'll be running, and OCD यहाँ हुन्छ अब next. अन्तखेरि अरू छ अझै म पछि भन्छु तिमीलाई हैन. Okay. But then film आर्टहरू सपोर्ट गर्नु लागि चाहिँ आइम अलवेज देयर हुन्छ नि आई विल ट्राई टु प्रमोट हुन्छ नि जति मेरो मबाट हुनसक्छ म गर्छु होइन अन्त सबै फिल्म मेकर्सहरू आर्टिस्टहरू जति पनि छ म त्यही अब हाम्रै जग्गालाई नै प्रमोट गर्छु हुन्छ नि हाम्रै आर्टिस्टहरूलाई नि त्यही भनेको Karmachur चाहिँ सेन्स अफ त्यो कम्युनिटीहरू चाहिँ स्ट्रङ छ Karmachurको he always wants the community to be uplifted and together हुन्छ नि I hope this podcast reaches all the young kids, mass comm students, film enthusiasts, and hopefully they also see people from our own town, young entrepreneurs, right? Yeah, but even young businessmen who can learn from, like, actually get inspired from all of these different stories, and hopefully people reach up and you get to train them about how to go about their यो फिल्ममा अब किन I know अहिले सोच्दा पनि जस्ट हामी फिल्ममा पनि छैन तर भएको मान्छे पनि अब यसो कसरी गर्छ हुन्छ होला क्या अब सो मेनी मुभिङ पार्ट्स नो यहाँ एक्टर कुनै के देन आफ्नो बनाएपछि के गर्ने त्यो थाहा छैन त्यहाँहरू कहाँ हाल्ने हो छैन सो अल दोज थिङ्स मेबी you will be able to guide them very well and hopefully yeah like I said more as in that mom गर्नुपर्छ just for those kind of things त्यो पार्ट पनि गरौँ and even movie breakdowns would be fun to do movie reviews and stuff अब त्यो चाहिँ अब आमाम यही डिस्कस गरिदिँदै ऊपर बसेर त मेन हैन किनभने मलाई त के थाहा छैन अब उनीहरुलाई त थाहा छैन I'll see हैन द मुभी दैट यु गाइस सजेस्ट हैन त्यसका म मेरो ओपिनियन दिन्छु नि अपने तो अपने इज बेटर कि भन्दै के त्यसका चाहिँ जिसकाको सो तपाईको चाहिँ त्यो अब OCD लाई चाहिँ OCDs बनाउनु yeah that's OCDs OCDs
यो पनि OCD नै हो नि त नाम इज गोना बी OCD or new OCD what's it I'm thinking about Wings by OCD. Okay. Wings, yeah, because it was always Wings. I remember अब पहिला this place as चाहिँ it Wings. was known as अब पहिला चाहिँ it was known as आन्टीको विङ्स हो now it's gonna be known as कर्माचोको sausage. That didn't ज्यादा end भूतको well, पिक्चर bro. नहेर तिमी ऊ भूतको पिक्चर पुरा हेरेर यस्तो भएको रहेछ अलिक है भूतको picture is the inside है अलिकति. So yeah, 1 month later, hopefully we'll be eating good stuff and we'll get more people. विल त्यो अब 1 महिनामा कर्माचोले भनेको चाहिँ 1 मन्थ अब त्यो चाहिँ म्याक्स मिनिमम खालिको लाइक 1-2 मन्थ्स लाग्छ अब खोल्नुको लागि हो त्यसका दिस प्लेस विल बी ओपन फर बिजनेस हैन विल ह्याभ विङ्स आउट हियर विल ह्याभ a lot of different things out here and Karmacho is also making up new menu हैन and for those who know 30 by 30 एन्ड यस्तै पोडकास्ट 60 for 60. यस्तै पोडकास्ट पनि अब डेमा होइन यस्तो सेसनहरू राखौँ भनेर पनि सोचिरहेको थिएँ क्या मैले सो सबै आर्टिस्टहरू बोलायो उनीहरूको जर्नी उनीहरूको स्टोरी क्या त्यस्तो यस्तो पोडकास्ट यहाँ पनि गर्नु भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या मैले Fun, yeah. तर That's दिस इज very लाइक अ good. गुड प्लेस टु ह्याभ लाइक अ फ्यु मोर पिपल आउट हियर एन्ड टक हुन्छ नि अब लाभाङले नयाँ माइक किन्नु पर्यो गयो यसको खर्चा भन्दै But yeah, I guess that was it for the podcast today, and thank you so much for coming. Thank you so much. Aaron. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच फर inviting कमिङ us. अरे उसकै दोकानमा यी Thank you so much for inviting us. Yeah. And Thank you so much da for inviting Thank us. you. So, and by the way, out here we have this thing also. के भन्छ यो लास्टमा देखाउनु यहाँ चाहिँ ब्रेड राख्छ अरे कर्माचोले लावाङको लागि भन्दै के But yeah, it's got a very interesting seating space over there. There's like a अलगै space माथि बसेर खाने. Yeah, but we'll show you. The around windows are Motherland. soundproof, so if you are loud customers, then you can come out here and make some noise for the गर्नु पर्यो नि त boys. अब त सिधै यहाँबाट ठेल्यो म Also, just say that, just say that we'll have films अझै podcast, so maybe कर्माचो Yeah, of course. Like I said, we'll do more podcasts with Kamacho as well regarding films and just all of these kind of different sort of यो इन्डस्ट्रीको भित्र कुरा क्या मजाले बुझ्नुको लागि because I feel like people will be interested for that as And well. anyways, like for those people who don't know where OCD is, or like for those people who watch our podcast and who might not know where OCD is, then it's right चौरस्तामै हो त्यो घोडाको स्टेबल हाल्ने जग्गाबाट you just come सिधा हो. The oldest one is beside Traven हैन and the newest one is beside Nirvana तुङसुङ जाने बाटोमा हो. Do come, do visit. You get great chicken wings. कर्माचोको ससेज त दामी हो. मोमोहरू पनि मिठो पाउँछ हो. And the vibe and all, everything is really good. Oh, Karmacho, no, if you guys come, no, he'll make you feel like home हुन्छ नि. Like gonna be very तिम्रै cozy. दोकान हो जस्तै लाग्छ क्या. म त बेलामा मेरै दोकान जस्तै खाना पकाउन थाल्छु. बिचरा आएर भाँडाहरू पनि धुइदिन्छ हो बेला बेलामा अब एकछिन जानु अडेको अब त्यहाँ हो. अब मेरो पार्ट टाइम थाल्छ ओसिडी भन्दै Yeah, anyways guys. या एक just try भनिरहेको छु के हुन्छ एन्डिङबाट अलिक काटेर भन्नु कि anyways. So yeah, thanks for watching the next episode. Next episode. यो यस्तै छ. Thanks for watching the Thanks for watching. Yeah. Thanks for watching episode 7 with Pasang Dorje, Lawang and Karmacho out here. Oh, we'll see you guys With again. us in the camera and Yeah, we'll see you guys again in our episode 8 next episode. Who is coming episode 8 मा? त्योहरू चाहिँ कार्टुन त्यस्तोहरू चाहिँ भएन. Show it around it. this will be the seating thing. बोलना तो बोलना. This will be the seating. ओले सूत्रों से पता चला है इधर बेड बनेगा और इस बेड में आप सो सकते हो और यो यहाँ चाहिँ तपाईँको बेड हुन्छ हो. अन्त दिस इज द किचन एरिया हैन. अन्त यो चिम्नी मजाको हालिरहेको छ. यहाँ सिटिङ एरियाहरू मजाको छ हो फेसिङ द भ्यू हैन. अन्त सनराइज चाहिँ दामी हुन्छ अरे तर सनराइजमा खोल्दैन ओसिडी हो. अन्त पहिला चाहिँ युरिनल थिएन अहिले युरिनल पनि छ पहिला चाहिँ युरिनल थिएन. सो न्यू अपडेट अन द ओसिडी हो. युरिनल छ. मुत्नुको लागि आउनु सक्छ हग्नुको लागि आफ्नो घर जाऊ. Bye bye.